Dear students, today we are going to learn Unit 1.2 The Fun They Had. शे द फन दे हॅड म्हणजे त्यांना मिळालेला आनंद. लेट्स रीड अ पॅसेज. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today, Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, Where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Let's see line by line. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गीने त्या रात्री तिच्या डायरीमध्ये लिहिले. ऑन द पेज हेडेड 17 मे 2157 शी रोट. तर त्यामध्ये तिने लिहिले की पान नंबर 17 मे 2157 असं तिनं लिहिलं. टुडे टॉमी फाउंड अ रिअल बुक. आणि आज टॉमीला त्याचं खरं पुस्तक सापडलं असं तिनं तिच्या आपल्या डायरीमध्ये नोंद केली. दॅट मीन्स शी नोटेड इन हर डायरी दॅट नाईट 17 May 2157 अँड टॉमी फाउंड हिज रिअल बुक. इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक. ते जे पुस्तक होतं ते खूप जुनं पुस्तक होतं.
मार्गीज ग्रँडफादर वन सेड दॅट मार्गीचे आजोबा एकदा म्हणाले होते की वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रँडफादर टोल्ड हिम दॅट देर वॉज अ टाईम वेन ऑल स्टोरीज वेअर प्रिंटेड ऑन पेपर. जेव्हा मार्गीचे बाबा तिला म्हणाले होते की वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जेव्हा तो एक छोटासा मुलगा होता तेव्हा त्याच्या आजोबांनी त्याला सांगितलेले होते की देर वॉज अ टाईम, एक वेळ अशी येईल वेन ऑल स्टोरीज वेअर प्रिंटेड ऑन पेपर्स. म्हणजे या ठिकाणी मार्गीच्या आजोबाने त्याला सांगितले टॉमीला की जेव्हा ते लहान होते 6 वर्षाचे होते तेव्हा ते जे सगळे पेपर म्हणजे गोष्टी आहेत त्या पेपरवर लिहिल्या जात होत्या. दे टर्न द पेजेस विच वेअर येलो अँड क्रिंकली, आणि ते सतत पानं बदलत जावं लागत होतं. ते पानं पिवळसर सुरकुतलेली असे काळपट पडलेले असायचे. अँड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दॅट स्टूड स्टील इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग द वे दे वेअर सपोज टू. आणि त्या पुस्तकावरचे जे पानं होती त्या पानावरचे जे शब्द होते ते अगदी एका ठिकाणी स्तब्ध होते. आताच्यासारखे ते पुढे पुढे जात नव्हते ऑन अ स्क्रीन. आता जे स्क्रीनवर जातात तसे पूर्वी नव्हते. अँड देन वेन दे टर्न बॅक टू द पेज बिफोर इट हॅड द सेम वर्ड्स ऑन इट दॅट इट हॅड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाईम. आणि ते आणखी सांगतात की आपण जर पाठीमागचं पान पलटलं तर पूर्वी वाचलेले शब्द जसेच्या तसे त्या ठिकाणीच होते. आपण पूर्वी जसं वाचलं तसंच होते. जी सेड टॉमी, व्हॉट अ वेस्ट. आणि त्यावेळेस टॉमी म्हणतो की हो, किती वेळ वाया जातो याच्यामध्ये. वेन यू आर थ्रू विथ द बुक, तुम्ही जेव्हा हे पुस्तक वाचता त्याच्यामध्ये किती वेळ जातो आहे. यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्ही ते दूर फेकून जायला पाहिजे. आय गेस, असं मला वाटतं, असं तो आपल्या आजोबांना सांगतो. आवर टेलिव्हिजन स्क्रीन मस्ट हॅव हॅड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. तर तो सांगतो की आपल्या टी व्हीच्या स्क्रीनवरती लाखो पुस्तकं त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आणि ते खूप छान असतात, चांगले असतात. आय वुडंट थ्रो इट अवे, मी ते टाकून देऊ शकत नाही. शेम विथ माइंड शेड मार्गे, मार्गेसुद्धा म्हणते माझ्या बाबतीत हे अगदी असंच आहे. शी वॉज 11 अँड हॅडंट सीन ॲज मेनी टेलेबुक्स ॲज टॉमी हॅड. आणि ती सांगते की ते 11 वर्षाची मार्गी आहे आणि ती सांगते की टॉमीसारखंच माझ्याकडे सुद्धा खूप पुस्तकं आहेत. ही वॉज 13, आणि तो 13 वर्षाचा होता. म्हणजे टॉमी 13 वर्षाचा होता आणि मार्गी 11 वर्षाची होती. शी सेड वेअर डिड यू फाइंड इट. ती म्हणते की तुम्ही हे पुस्तक कुठं पाहिलं. म्हणजे टॉमीला विचारते ते की तू हे पुस्तक कुठं पाहिलंस. इन माय हाऊस, तो म्हणतो माझ्या घरी पाहिलं. ही पॉइंटेड विदाऊट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिझी रीडिंग. तर तो आपल्या पुस्तकामध्येच वाचनामध्ये मग्न होता आणि तिच्याकडे न पाहताच म्हणतो की ते माझ्या घरात होतं. व्हॉट्स इट अबाउट. तर ती म्हणते की हे पुस्तक कशाविषयी आहे. व्हॉट्स इट अबाउट द बुक. तो म्हणतो स्कूल, म्हणजे शाळेविषयी आहे. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल. तो जेव्हा सांगतो की ते शाळेविषयी पुस्तक आहे तेव्हा ते तिरस्काराने म्हणते स्कूल, शाळेविषयी. व्हॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल. आय हेट स्कूल. आता शाळेमध्ये असं वाचण्यासारखं लिहिण्यासारखं काय आहे. मला तर शाळेचा कंटाळा येतो, मी त्याचा तिरस्कार करते. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाऊ शी हेटेड इट मोर दॅन एव्हर. खरं तर मार्गीला शाळा बिलकुल आवडत नसते. ती नेहमी शाळेचा तिरस्कार करत असते आणि ह्यावेळेस तर ती जास्तच तिरस्कृत झालेली होती. ती म्हणते द मेकॅनिकल टीचर हॅड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जॉग्राफी. तर हे जे तेच एखाद्या यंत्राप्रमाणे जॉग्राफीची शिक्षिका काय करते, टेस्ट एकामागून एक टेस्ट म्हणजे चाचण्या देत असते. अँड शी हॅड बीन डुईंग वर्स अँड वर्स अंटील हर
mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector. तर ती सांगते की जोपर्यंत ही जी टीचर आहे ती असं एकामागून एक टेस्ट घेते ते अतिशय वाईट वाटतं आणि ह्याच्यानं डोकं नुसतं हे होऊन जातं, पिंजून गेल्यासारखं होतं. त्यामुळे खूप त्रास होतो, दुःखदायक असं आहे आणि हे सतत चालूच असतं. ही वॉज अ राऊंड लिटिल मॅन विथ अ रेड फेस अँड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स अँड वायर्स. तर तो एक छोटासा माणूस आहे, लालबुंद चेहऱ्याचा असा तो एक छोटासा माणूस आहे आणि तो नेहमी त्या बॉक्समध्ये असणाऱ्या टूल्सच्या हत्याराच्या सहाय्याने तो आपलं कार्य करत असतो. ही स्माइल्ड ॲट मार्गे अँड गेव हर ॲन ॲपल. आणि मार्गी जेव्हा त्याच्याकडे जाते तेव्हा तो तिच्याकडे पाहून हसतो आणि तिला एक ॲपल देतो. देन टूक द टीचर अपार्ट. आणि ते शिक्षकापासून वेगळं होते. मार्गे हॅड होप्ड ही वुडंट नो हाऊ टू पुट इट टुगेदर अगेन. आणि त्या ठिकाणी शिक्षक जेव्हा ते कट करून मार्गीला देतो तेव्हा मार्गीला ते जॉईंट कसं करायचं माहीत नसतं. बट ही न्यू हाऊ ऑल राईट. पण त्याला माहीत होतं हे कसं तयार करायचं, बरोबर कसं करायचं. अँड आफ्टर ॲन आवर ऑर सो देअर वॉज अगेन लार्ज अँड ब्लॅक अँड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेअर शोन अँड द क्वेश्चन्स वेअर आस्क्ड. त्याच्यानंतरनं अर्धा एक तासाच्या कालावधीनंतर त्या ठिकाणी एक मोठा असा काळा कुरूप वाटणारा मोठा पडदा तिच्या समोर येतो आणि त्याच्यावर ते अनेक प्रश्न विचारले जातात. दॅट वॉजंट सो बॅड. ते म्हणजे काय असं वाईट नव्हतं. द पार्ट मार्गे हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेअर शी हॅड टू पुट होमवर्क अँड टेस्ट पेपर्स. तर ते जे भाग होता त्याच्यावरती अनेक प्रकारचं होमवर्क, गृहकार्य आणि चाचणीचे पेपर्स त्यावरती दिलेले होते. शी ऑलवेज हॅड टू राईट देम आऊट अ पंच कोड. तर त्या ठिकाणी तिला नेहमी ते कोड टाकावं लागत असत. दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज 6 years ओल्ड. जेव्हा ती 6 वर्षाची होती तेव्हा तिला त्या ठिकाणी कोड टाकावे लागत होते आणि ते सोडवावे लागत होते. अँड द मेकॅनिकल टीचर कॅल्क्युलेटेड द मार्क्स इन नो टाईम. आणि मग लगेचच त्या ठिकाणी ते जे यंत्राप्रमाणे कार्य करणारी जी शिक्षिका होती ते सर्व तिचे मार्क्स काय करायचे, कॅल्क्युलेट करायची, मोजायची आणि ते काही क्षणामध्ये देऊन टाकायचे. द इन्स्पेक्टर हॅड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अँड पॅटेड मार्गेज हेड. आणि हे सगळं झाल्यानंतरनं त्या शिक्षकानं, इन्स्पेक्टरनं तिला थोपटलं, शाबासकी दिली. ही सेड टू हर मदर. तो तिच्या आईला म्हणाला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. याच्यामध्ये मिसेस जोन्स हे मार्गीची आई असते आणि ते शिक्षक इन्स्पेक्टर तिच्या आईला म्हणतात की याच्यामध्ये त्या मुलीचा काही दोष नाही. आय थिंक द जॉग्राफी सेक्टर वॉज गिअर्ड अ लिटिल टू क्विक. तो म्हणतो की हे जे भूगोलाचा विभाग आहे तो काहीसा वेगळा आहे आणि तो सतत बदलत असतो. दोज थिंग्स हॅपन समटाईम्स. अशा काही घटना काही वेळेस घडत असतात. आय हॅव शोड इट अप टू ॲन ॲव्हरेज 10 year लेवल. मी हे एक साधारणतः 10 वर्षाच्या मुलांच्या पातळीवरती हे केलेलं आहे. ॲक्च्युली द ओव्हरऑल पॅटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाईट सॅटिस्फॅक्टरी. आणि तो सांगतो की खरं तर ही जी कृती आहे तिने केलेली जो प्रगती आहे, प्रोग्रेस आहे तो अगदी समाधानकारक आहे. अँड ही पॅटेड मार्गेज हेड अगेन. आणि म्हणून त्यानं पुन्हा एकदा पॅटीला काय केलं, शाबासकी दिली. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी निराश झालेली होती. शी हॅड बीन होपिंग दे वूड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर. तिला अशी अपेक्षा होती की ते जे शिक्षक आहेत ते बरोबर घेऊन जातील. दे हॅड वन्स टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हॅड ब्लँक्ड आउट
कम्प्लिटली. आणि तिला वाटलं होतं की जसं टॉमीचे शिक्षकाने एक महिनाभर घेऊन गेले होते आणि त्यामुळं इतिहासाचा जो भाग आहे तो पूर्णपणे महिनाभर बंद राहिलेला होता. सो शी सेड टॉमी, व्हाय वूड एनीवन राईट अबाउट स्कूल. म्हणून ती टॉमीला म्हणते, टॉमी, शाळेविषयी काय बरं लिहायचं असतं, काय लिहिणं अपेक्षित आहे. टॉमी लुक्ड ॲट हर विथ व्हेरी सुपिरियर आईज. टॉमी तिच्याकडे अगदी लक्ष देऊन पाहतो आणि म्हणतो, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टुपिड. आणि ती म्हणते की अरे मूर्खा, हे आपल्यासारखे स्कूल नाहीत. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दॅट दे हॅड हंड्रेड्स अँड हंड्रेड्स ऑफ. तेव्हा टॉमी सांगतो की अरे मूर्खा, हे आताच्या काळातली शाळा नाही, ही पुरातन काळातली म्हणजे जुन्या काळातली शाळा आहे. हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, शेकडो वर्षापूर्वीची ही शाळा आहे. ही ॲडेड लॉफ्टिली. तर तो तिरस्काराने तिच्याकडे म्हणतो, प्रोनाउन्सिंग द वर्ड केअरफुली, सेंचुरीज एगो. आणि तो आणखी भर घालून म्हणतो की शेकडो वर्षापूर्वीची. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गीला दुःख झालं. वेल, आय डोंट नो व्हॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हॅड ऑल दॅट टाईम एगो. तर ती म्हणते, तिला थोडंसं वाईट वाटलं. ती म्हणते की त्यावेळेस शाळा कशा होत्या ह्याविषयी मला काहीच माहीत नाही. शी रीड द बुक ओव्हर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाईल, देन सेड, एनिवे दे हॅड अ टीचर. आणि ते पुस्तक थोड्या वेळ वाचून त्याच्या खांद्यावर ते ठेवते आणि म्हणते, काही असो, ते शिक्षक कसे होते. शुअर दे हॅड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर. हो, नक्कीच ते शिक्षक होते, पण ते आताच्यासारखे रेग्युलर शिक्षक नव्हते. इट वॉज अ मॅन. ते माणसं होते. अ मॅन, हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. माणूस शिक्षक कसा असू शकतो. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉईज अँड गर्ल्स थिंग्स अँड गेव देम होमवर्क अँड आस्क्ड देम क्वेश्चन्स. तर तो सांगतो की हो, तो विद्यार्थ्यांना, मुलांना मुलींना फक्त काय करत होता, होमवर्क देत होता आणि काही प्रश्न विचारत होता. अ मॅन इजंट स्मार्ट इनफ. तो माणूस जास्त हुशार नव्हता. शुअर ही इज. हो, नक्कीच. माय फादर नोज ॲज मच ॲज माय टीचर. मग तो सांगतो की माझ्या पालकांना, माझ्या बाबांना शिक्षका इतकंच माहीत आहे. ही नोज ऑलमोस्ट ॲज मच आय बेच्चा. तर तो सांगतो की माझ्या बाबांना शिक्षका इतकंच हे सगळं नॉलेज होतं. मार्गी वॉजंट प्रिपेअर्ड टू डिस्पोट दॅट. मार्गीला त्या ठिकाणी वादविवाद करायचा नव्हता. शी सेड, आय वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मॅन इन माय हाऊस टू टीच मी. ती म्हणते की मला माझ्या घरामध्ये एखादा अनोळखी माणूस शिक्षक म्हणून चालणार नाही. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी जोराने हसतो आणि किंचाळतो, ओरडतो, यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी, तुला ते जास्त माहीत नाही. द टीचर्स डिडंट लिव्ह इन द हाऊस. शिक्षक घरामध्ये राहत नव्हते. दे हॅड अ स्पेशल बिल्डिंग अँड ऑल द किड्स वेंट देअर. तर त्यांच्यासाठी एक खास अशी बिल्डिंग असायची आणि त्या ठिकाणी सर्व मुलं जात होते. अँड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. अँड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. आणि सर्व मुलं एकच गोष्ट शिकत होते. शुअर, इफ दे वेअर द सेम एज. जर ते एकाच वयाचे असतील तर ते नक्कीच एकच गोष्ट शिकत होते. बट माय मदर सेज अ टीचर हॅज टू बी ॲडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय अँड गर्ल इट टीचेस. परंतु माझी मम्मी मला सांगते की शिक्षक त्या ठिकाणी प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला त्यांच्या मनाप्रमाणे ॲडजस्ट करत होते, शिकविताना ॲडजस्ट करत होते. अँड दॅट ईच किड हॅज टू बी टॉट डिफरंटली. आणि त्याच वेळेस प्रत्येक मूल हे वेगवेगळ्या प्रकारे शिकत होतं. जस्ट द सेम वे डिडंट डू इट दॅट वे देन. आणि म्हणून ते सर्व सारखेच काही करत नव्हते. इफ यू डोंट लाईक इट यू डोंट हॅव टू रीड द बुक.
जर तुला हे पुस्तक आवडत नसेल तर तू हे वाचू नकोस. आय डिडंट से आय डिडंट लाईक इट. मार्गी सेड क्विकली. लगेच मार्गी म्हणते, नाही रे, मला आवडत नाही असं नाही. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. उलट तिला ते फनी स्कूल्स, पूर्वीच्या ज्या शाळा होत्या त्याच्याविषयी वाचायला आवडत होतं. दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्गीज मदर कॉल्ड. मार्गी स्कूल. आणि ती थोडंफार वाचते, अर्धे एक पुस्तक वाचते. तोच मार्गीची आई तिला आवाज देते, मार्गी चल शाळेला. मार्गी लुकडप. नॉट एट मम्मा. मार्गी पाहते आणि म्हणते, आई आत्ताच नाही. नाऊ सेड मिसेस जोन्स, अँड इट्स प्रोबॅबली टाईम फॉर टॉमी टू. आणि मग मिसेस जोन्स म्हणते की आता ही जी वेळ आहे ती टॉमीची आहे. मार्गी सेड टू टॉमी, कॅन आय रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मग मार्गी टॉमीला म्हणते की शाळेच्या नंतर मी तुझ्याशी हे पुस्तक वाचू शकते का. मे बी. हो. ही सेड नॉनसेन्सली. तो नॉनसेन्सली म्हणजे सांगू शकतो की हो तू वाचू शकतेस. ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म. तर तो शिट्ट्या मारत ते जे पुस्तक होतं ते आपल्या काखेत मारतो आणि तो निघून जातो. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. मार्गी शेवटी शाळेत जाते. इट वॉज स्कूल म्हणजे मार्गी स्कूल रूममध्ये म्हणजे शाळेची जी खोली तिच्यासाठी होती त्या ठिकाणी जाते. इट वॉज राईट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. आणि ते तिच्या बेडरूमच्या अगदी फ्रंटला होते, समोर होते. अँड द मेकॅनिकल टीचर वॉज ऑन अँड वेटिंग फॉर हर. आणि ऑलरेडी तिथं तिची जी यांत्रिकी पद्धतीने शिकवण्याची शिक्षक होती ती त्या ठिकाणी ऑलरेडी उपस्थित होती आणि ती तिची वाट पाहत होती. इट वॉज ऑलवेज ऑन ॲट द सेम टाईम एव्हरी डे एक्सेप्ट सॅटरडे अँड संडे. आणि अशा पद्धतीने दररोज ती त्या ठिकाणी फक्त शनिवार आणि रविवार सोडून ठराविक वेळेमध्ये त्या ठिकाणी उपस्थित असत. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न अ रेग्युलर आवर्स. कारण मार्गीची आई सांगत होती की लहान मुलं दररोज एकाच वेळेस एका विशिष्ट पिरियडमध्ये दररोज शिकले तर ते त्यांना त्याची एक सवय लागते आणि ते चांगले शिकू शकतात. द स्क्रीन वॉज लिट अप अँड इट सेड, टुडेज अर्थमॅटिक लेसन इज ऑन द ॲडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रॅक्शन्स. आणि नेहमीप्रमाणे त्या आत गेल्यानंतर त्याचा स्क्रीन वर जातो, उघडतो आणि त्या ठिकाणी लिहिलेलं असतं आजचा जो अंकगणिताचा जो लेसन आहे तो बेरीज आणि प्रॉपर फ्रॅक्शन, ॲडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे त्या ठिकाणी बेरीज या घटकाचा आहे. प्लीज इन्सर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तर योग्य त्या ठिकाणी तो कालचा होमवर्क त्यामध्ये इन्सर्ट करा. मार्गी डीड सो विथ अ साय. एक निश्वास सोडते, सुस्कारा सोडते आणि मार्गी ते आपला होमवर्क त्यामध्ये घालते. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हॅड वेन हर ग्रँडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. आणि मग त्यावेळेस तिच्या मनामध्ये विचार येतो की आपल्या आजोबाचे आजोबा जेव्हा लहान होते तेव्हा त्या ठिकाणच्या शाळा कशा असतील. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहूड केम लाफिंग अँड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. आणि मग त्यावेळेस ती म्हणते की सगळी मुलं आनंदाने नाचत गावत उड्या मारत त्या ठिकाणी येत असत. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोईंग होम टुगेदर ॲट द एंड ऑफ द डे. ते सगळेजण मिळून यायचे, एकत्र बसायचे आणि एकत्रच घरी निघून जायचे. ॲट द एंड ऑफ द डे म्हणजे शाळेच्या शेवटी ते एकत्र यायचे, एकत्र बसायचे, एकत्रच निघून घरी जायचे असं ती म्हणते. दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क अँड टॉक अबाउट इट. ते सर्वजण एकच लेसन शिकत असल्यामुळे ते सगळेजण एकमेकाला सहकार्य करायचे,
त्याविषयी ते आपल्या होमवर्कविषयी बोलायचे असं ती सांगते. अँड द टीचर्स वेअर पीपल, आणि शिक्षकसुद्धा हे टीचर हे शिक्षकच होते, म्हणजे माणूस होते, लोक होते. द मेकॅनिकल टीचर वॉज फ्लॅशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी ॲड फ्रॅक्शन्स 1/2 अँड 1/4. पण आता जे यांत्रिक शिक्षक आहेत ते नेहमी स्क्रीनवरच हे करायचे, 1/2 1/4 अशा त्या घनता असे ते शिकवायचे. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाऊ द किड्स मस्ट हॅव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. आणि मार्गी शेवटी विचार करते, खरंच त्या मुलांना त्यावेळेस शिकायला किती आवडत असत. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हॅड. आणि मग त्यावेळेस त्या मुलांना शिकत असताना जो आनंद मिळायचा त्याविषयी ती विचार करत बसायचे. दिस लेसन इज रिटन बाय आयझॅक ॲसिमोव. आयझॅक ॲसिमोव यांनी हा अनुभव या ठिकाणी कथन केलेला आहे. दॅट मीन्स इन दिस लेसन द ओल्ड schools and today's schools are already compared in this lesson. And the Marge also think that in those days, that means old schools were better than today's schools. या ठिकाणी मार्गेने तुलना केलेली आहे की पूर्वीच्या ज्या शाळा होत्या त्या आताच्या शाळापेक्षा खूपच सुंदर आणि आनंददायी होत्या असं ती सांगते.